آج ہم مہاتما بدھ کی کچھ اور ورسز سنیں گے۔ آج کی بات کا موضوع ہے اویئرنیس، آگہی۔ ایک بوڑھے مغل بادشاہ نے قید تنہائی میں لکھا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ سوچنا، کیا یہ شعر اس انسان کا قصہ نہیں جو اس زمین پر جی رہا ہے؟ دیکھو اپنی زندگی، کیا کچھ بھی ملا ہے؟ خواہشیں بہت، آرزوئے آسمان کی، خواب پہاڑوں کی اونچائیوں سے بھی اونچے، مگر حقیقت کیا ہے؟ جو جیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ گھٹ گھٹ کر سانس لیتی ہوئی زندگی، مٹھیوں میں خواب، مگر کھولو تو ریت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ادھورے اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں، بے چین امیدوں اور حسرتوں کی دھول۔ دیکھ لو اپنا ارد گرد، چھوڑو ارد گرد، دیکھ لو اپنا خود۔ ذرا بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جو 50-60 سال کے ہو گئے ہیں اور پوچھو ان سے کہ کیسی گزری زندگی، تو بہادر شاہ ظفر کے یہ الفاظ تمہیں چیختے سنائی دیں گے۔ 4 دن کی زندگی، 2 کچھ پانے کی خواہش اور 2 ان کے سچ ہونے کے انتظار میں کٹ گئی۔ سوچو نا، ذرا زندگی میں کچھ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک دوڑ ہے جو کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کچھ پتا نہیں، بس دوڑے چلے جانے پر مجبور۔ تم جو یہ دوڑے جا رہے ہو، اس کو کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اپنی خواہشوں کی دوڑ کے حصول کو دیکھو تو صحیح۔ اس میں بطور زندگی تم کہیں موجود ہو؟ کبھی خود سے پوچھو۔ بدھا کہتے تھے، وہ جو الرٹ پریزنٹ ہے، بیدار ہے، ہوش میں ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ وہ امر ہونے کے راستے پر ہے، اور جو بے ہوش ہے وہ صرف فنا کے راستے پر چل رہا ہے۔ بیدار کبھی مرتا نہیں، اور جو بے ہوش ہے، سویا ہوا ہے، اس پر کبھی زندگی بیتتی ہی نہیں۔ جسے انائی زندگی کی یہ 4 دن کی دوڑ سمجھ میں آ گئی، وہ ہے اصل میں بیدار آدمی۔ وہی حتمی صداقت کی تلاش کے سفر میں ابدیت کو چنتا ہے۔ جسے سمجھ میں آ گیا دنیا بس اندھی دوڑ ہے، اس میں چلنا تو بہت ہے مگر پہنچنا کبھی نہیں۔ جو جان گیا کہ خواہشوں کے طاقوں میں جو زندگی ہے، وہ بھاگنے کی ریس کے سوا اور کچھ نہیں، وہی ہے جاگا ہوا۔ اس نے انا کے اندھیرے میں ہستی کا دیا نکالا، وہی اس دماغی نیند سے بیدار ہوا۔ انسان کے ذہن کو، اس کی انا کو سمجھو۔ جب تک اس کو یہ خیال ہے کہ خواب سچ ہو سکتے ہیں، خواہشیں پوری ہو سکتی ہے، سوچو وہ کیوں جاگنا چاہے گا؟ وہ تو سو کر خواب دیکھنا ہی جاری رکھے گا۔ جو انا، امید، تمنا کی بیڑیوں میں جکڑی گئی ہو، وہ تو جاگنے سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک یہ بھروسہ ہے کہ تمہارے سپنے پورے ہو جائیں گے، یہ خواب پورے ہو جائیں گے، تم کبھی جاگنا نہ چاہو گے۔ جس کے من میں امید کا جال بنا ہوا ہے، وہ تو بیداری سے ڈرتا ہے، کیونکہ جاگتے ہی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ خواب دیکھنے کے لیے نیند ضروری ہے۔ بیدار لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اویئرنیس، آگہی۔ اس کا مطلب ہے ہوش، اور دوسرا لفظ ہے عدم آگہی، جس کا مطلب ہے بے ہوشی، سستی، غفلت۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی خواہش باقی ہے تو تم کو بے ہوش رہنا ہی پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جاگا ہوا انسان جگانے آتا ہے تو دنیا داروں کو اپنا دشمن معلوم پڑتا ہے۔ تم ایک خواب دیکھ رہے تھے، چاہے وہ مٹی کے گھر کا تھا یا سونے کے محل کا، اور کسی نے آ کر تمہیں جھنجھوڑ دیا۔ جاگتے ہی وہ محل تھا یا جھونپڑا، دونوں غائب ہو گئے۔ خدا کی کوشش یہی تھی کہ تم ایسے سنہرے جال سے باہر نکل آؤ، تاکہ اس حقیقی زندگی کو جان سکو، جی سکو، جسے موت کبھی چھو نہیں سکتی۔
جسے تم زندگی کہتے ہو بدھا اس کو زندگی نہیں کہتا تھا، وہ کہتا ہے یہ تو صبح کے تارے جیسی ہے، ابھی چمکا ابھی ڈوب گیا، یہ پانی کا بلبلا ہے، ابھی بنا اور ابھی مٹ گیا، یہ گھاس کے پتے پر نکلی وہ شبنم کی بوند ہے، ذرا سے ہوا کے جھونکے سے مٹی میں مل جاتی ہے۔ حسرت ہے کہ تم روز کسی بلبلے کو پھٹتے دیکھتے ہو، روز کسی کی میت کو کندھا دیتے ہو، مگر لوٹ کر پھر اسی نیند میں سو جاتے ہو۔ تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ جو آج مرا ہے وہ دراصل تمہاری اپنی موت کی ایک خبر تھا۔ قبرستان کی خاموشی بھی تمہاری نیند توڑ نہیں پاتی۔ اپنی آنے والی موت سے بے خبر رہتے ہو۔ جس دن تمہیں یہ دکھائی دے گیا کہ زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اس دن تم اسے بچانے کی نہیں بلکہ جاگنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ جاگنے سے ہی وہ دولت ملنا شروع ہوتی ہے جسے موت چھین نہیں سکتی۔ جب تک تمہارے اندر وہ آواز نہیں گونجتی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ سچ جو موت کی گرفت سے باہر ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہے، تب تک تم جیے تو ضرور مگر زندگی جانے بغیر۔ بندگی اور بیداری کا ایک ہی مطلب ہے، ہوش سے جینا۔ ابھی تم راستے پر چل رہے ہو مگر بدھا کہتا ہے یہ بھی بے ہوشی ہے۔ تم کو دکانیں نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہے، مگر ایک چیز نظر نہیں آتی، وہ ہو تم خود۔ تم کو سب کا پتہ ہے، بس اپنا ہی پتہ یاد نہیں۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اصلی لگتا ہے، مگر اپنا آپ نظر نہیں آتا۔ جسے تم جاگنا کہتے ہو وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، کیونکہ اس میں بھی تم کو اپنی خبر نہیں۔ اندر اندھیرا ہے، چراغ نہیں جلا، اسی کو بدھا کہتے ہیں بے ہوشی۔ اپنا ہی پتہ نہ چلے، یہ کیسی زندگی ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کام کیا مگر اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ جو ان سب کے پیچھے بیٹھا تھا، جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، وہ بھلا خدا کو کیا پہچانے گا؟ تم چاند تاروں تک پہنچنا چاہتے ہو مگر اپنے اندر کا ایک انچ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے۔ یاد رکھنا، جو قریب ہے پہلے وہاں تک پہنچو، تبھی دور کے سفر ممکن ہو سکتے ہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے جس نے خود کو جانا اس نے کائنات کا ہر راز ایکچولی جان لیا۔ صوفی کہتا ہے ہستی قریب سے بھی قریب ہے اور دور سے بھی دور۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو پانے کے دو الگ الگ راستے ہیں؟ نہیں، جب تم اسے قریب اپنی ذات میں نہیں ڈھونڈ پاتے تو پھر اسے کائنات کی وسعتوں میں کہاں پا سکتے ہو؟ جب تم اپنی روح کے لمس سے نا واقف ہو تو اس ہستی کو کیسے چھو پاؤ گے؟ جب تمہاری آنکھ تمہارے اپنے ہی وجود کی سچائی کے سامنے نہ کھلی تو وہ اس کل سچ کو کیسے دیکھے گی؟ یہی وجہ ہے کہ گوتم بدھ کبھی خدا کے بارے میں بحث نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اس سے جاگنے کی بات کی حقیقتوں پر بات کیا کریں؟ سوتے ہوئے انسان سے صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ اس کی نیند کیسے ٹوٹے، اس کا خواب کیسے بکھرے۔ بدھا کہتے ہیں ہوش آب حیات کی راہ ہے اور غفلت موت کا راستہ۔ جو بے ہوشی میں جی رہا ہے وہ دراصل موت کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جو بیدار ہو کر جی رہا ہے اس نے لافانیت کی راہ پکڑ لی ہے۔ جیسے ہی تم بیدار ہوتے ہو تم کو اپنے اندر اس چیز کا پتہ چلتا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ تم ایک ایسے گھر کے واسی ہو جس میں لافانیت کے چشمے ربی خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہاں روشنی نہیں ہے، گہرا اندھیرا ہے اور تم اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہو۔ اور ستم یہ ہے جب تم آنکھ کھولتے بھی ہو تو تم کھڑکی سے باہر جھانکنے کے لیے۔ رابعہ بصری کی ایک کہانی بڑی مشہور ہے۔ ایک شام وہ گھر کے باہر کچھ ڈھونڈ رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا،
लोगों ने पूछा, ए राबिया, क्या खो गया है? कहा, मेरी सुई गिर गई है। लोग भी हमदर्दी में सुई तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने सोचा, सुई तो इतनी छोटी सी चीज है और गली इतनी बड़ी, जब तक दुरुस्त जगह का पता नहीं चल जाता कि सुई गिरी कहाँ थी, कैसे मिलेगी? इसने राबिया से पूछा, ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? राबिया ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी थी। लोग पहले हैरान हुए, फिर हंसकर कहा, पागल औरत है क्या? अगर सुई अंदर गिरी है तो बाहर क्यों तलाश कर रही है? राबिया ने जवाब दिया, अंदर अंधेरा है, बाहर अभी थोड़ी सी रोशनी है, इसलिए यहां तलाश कर रही थी। लोगों ने कहा, अंधेरा है तो चिराग जला लेती, मगर सुई मिलेगी तो वहीं जहां खोई थी। राबिया मुस्कुराई और बोली, तुम सब मुझे पागल कह रहे हो, मगर तुम खुद भी तो यही कर रहे हो। तुम सुकून, खुदा को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि खोया उसे अपने अंदर है। कभी मंदिर जाते हो, कभी मस्जिद जाते हो, तुमने खुदा को कहाँ खोया है, कब खोया है? सच तो यह है कि वो खोया ही नहीं जा सकता, बस तुम्हारी तवज्जो बाहर की तरफ मुड़ गई है, फोकस का रुख किसी और तरफ हो गया है। तुम्हारी सेंसेस हमेशा आउटवर्ड बाउंड, बाहर की तरफ खुलती है। कान बाहर का सुनते हैं, हाथ बाहर की तरफ फैलते हैं, इसलिए इंसान बाहर भटकता है और उम्र गुजर जाती है। जिसे तुम बाहर तलाश कर रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस जरा सा चिराग जलाना है। और पता है उस चिराग का नाम क्या है? होश। बुद्धा कहते हैं कि उठते बैठते चलते हुए बस एक काम को न भूलो, होश को, अपने आप को न भूलो। अपने भिक्षुओं से बुद्धा कहते थे, रास्ते पर जब चलो तो सिर्फ रास्ते को मत देखो, ये भी देखो कि चल कौन रहा है। ये एक अनोखा तजुर्बा है, कभी करके देखो। जब रास्ते में तुम किसी खूबसूरत चीज को देखते हो और साथ ही ये होश भी रखते हो कि मैं देख रहा हूं, तो हैरान होगे तुम कि इस बेदारी की मौजूदगी में ख्वाहिश बनती ही नहीं, ख्वाहिश का जन्म ही नहीं होता। जिस पल तुम खुद को भूलते हो, ख्वाहिश जन्म लेती है, तभी ख्वाहिश जागती है। हरि कृष्ण मूर्ति ने इसे अवेयरनेस कहा, बुद्धा ने इसे होश कहा, जॉर्ज गुरुजी ने इसे सेल्फ रिमेंबरिंग कहा। शुरू में तुम्हारा होश बार बार खोएगा, पुरानी आदत जो है, मगर जैसे ही पानी की बूंद मुसलसल गिरकर चट्टानों को तोड़ देती है, वैसे ही होश की ये मश्क तुम्हारे अंधेरे को चीर देगी। और जिस दिन पहली किरण तुम्हारे अंदर उतरी, तुम हंसोगे कि अरे, जिसे मैं बाहर तलाश कर रहा था वो तो हमेशा घर में ही था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स ऐनक आंख पे लगाकर पूरी दुनिया में ऐनक ढूंढता फिरे, या कलम कान पर लगाकर कलम ढूंढता फिरे। खुदा खोया नहीं जा सकता, बल्कि खोया ही नहीं है, बस भूल गया है। याद रखो कि अगर कोई चीज खोए तो उसे ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है, कहाँ ढूंढोगे? मगर जो चीज सिर्फ भूल गई हो, इसे याद करना मुश्किल नहीं। वो एक पल में याद आ गई तो किस्सा हो गया। बस तवज्जो को अंदर की तरफ मोड़ना है, अपने वजूद की जेब में हाथ डालना है और कलम ढूंढ लेना है। यही वो रास्ता है जो तुम्हें लाफानियत की राह की तरफ ले जाता है। नींद और मौत में एक गहरी हम आहंगी है, एक गहरी यकसानियत है। नींद दरअसल एक छोटी मौत ही तो है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम एक तरफ से मर ही जाते हो, सुबह दोबारा जी उठते हो। दिन भर की थकन के बाद जब जिंदगी थक जाती है तो रात को मौत वाक़या हो जाती है। क्या तुमने गौर किया है? नींद में तुम वो नहीं रहते जो दिन भर थे, तुम भूल ही जाते हो तुम कौन थे, क्या थे। तुम्हारी शरीक हयात जो थी, नींद में वो बीवी ना रही, जो बेटा था वो बेटा ना रहा, जो घर तुम्हारा था उसका तस्वुर मिट गया। हो सकता है तुम दिन में फकीर हो, मगर
ख्वाब में शहनशाह बन के बैठे हो और उस वक्त तुम्हें दिन जरा सा भी याद नहीं रहता। इसलिए ये कहना गलत है कि तुम नींद में वही रहते हो जो तुम दिन में होते हो। बेदारी का वो सारा ढांचा तुम्हारी शख्सियत बिल्कुल तहलील हो जाती है। सुबह जब तुम जागते हो एक दूसरे इंसान होते हो, मगर फिर वही दुकान, वही बाजार, वही धन दौलत, वही हिसाब किताब वापस लौटता है। जैसे रोज रात को नींद आती है, वैसे ही मौत भी जिंदगी की थकन के बाद एक लंबी नींद है। फिर बेदारी होती है, फिर एक नया जन्म होता है। मौत की फितरत बिल्कुल नींद जैसी है। अभी तो जिसे तुम जागना कहते हो वो बेदारी नहीं, तो तुम जागे हुए भी सोए हुए हो। तुम कुर्सी पर आंख बंद करके बैठो तो ख्वाबों का सिलसिला जारी होता है। तुम्हारा जागना महज नाम का जागना है। असल बेदारी तो उनकी है जो जाग गए, जो एनलाइटनड हो गए। वो बेदारी ही क्या जो नींद में कायम न रह सके। सच्चा होश वही जो नींद में भी कायम रहे, बरकरार रहे, जिसे नींद आकर मिटा न सके। जिसे नींद आकर मिटा दे उसे बेदारी कहो ही क्यों। जागे हुए इंसान एनलाइटनड कभी नहीं मरते। मरते तो तुम भी नहीं, मगर तुमने मान ही लिया है कि तुम मर जाओगे। तुम्हारी ये मान्यता ही सारा मसला है। एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक सुबह उठा और बीवी से कहा कि मैं मर गया हूं। बीवी ने बहुत समझाया कि भले मानुस, तुम बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, हिलजुल रहे हो, जिंदा हो, मगर वो ना माना। उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया। डॉक्टर उसे मुर्दा खाने ले गया और साबित किया कि मुर्दों के जिस्म से खून नहीं निकलता। फिर डॉक्टर ने एक तेज छुरी से इसकी उंगली काटी तो खून का फवारा फूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा, देखो अब तो मानते हो कि तुम जिंदा हो। उस शख्स ने जवाब दिया, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि मैं जो पहले मानता था कि काटने से खून बहता है, अब मुझे पता चला कि मुर्दों के जिस्म से भी खून निकलता है। तुम भी इसी तरह अपनी गलत बातों का सहारा लेते हो। तुमने मान लिया है कि तुम जिस्म हो, और चूंकि जिस्म मरता है, ये मरने वाला है, इसीलिए तुम समझते हो कि तुम भी मर जाओगे। इस जिस्म को खुद से जोड़ लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, इसी का नाम है बेहोशी, अनकॉन्शियस लिविंग। जब तुम बच्चे थे तुमने समझा मैं बच्चा हूं। जब जवान हुए तो समझा मैं जवान हूं। जब बूढ़े हुए तो समझा मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये ऐसा ही है जैसे नया कपड़ा पहना तो खुद को नया समझा, और पुराना हुआ तो खुद को पुराना समझा। जिस्म तो रूह के सफर का एक स्टेशन है। जैसे गाड़ी श्रीनगर से जम्मू पहुंच जाए तो मुसाफिर जम्मू या दिल्ली नहीं बन जाता। भूख जिस्म को लगती है, प्यास जिस्म को लगती है, दर्द जिस्म को होता है, मगर तुम उसे अपना दर्द समझ लेते हो। तुम दर्द से अलग हो। बुद्धा ने अपने भिक्षुओं को एक नुस्खा दिया था कि जब तुम्हें कोई चोट लगे या दर्द हो तो ये मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है, बल्कि अपनी सारी तवज्जो, फोकस को उसी दर्द की जगह इकट्ठा कर लेना। इसे गौर से देखना। जब तुम दर्द को पूरी तरह देख लोगे तो देखने वाला, ऑब्जर्वर, विटनेस, और जो दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व्ड, यानी दर्द, दोनों अलग हो जाएंगे। एक अमेरिकी शायर का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कुचला गया। जब दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हुआ तो उसकी बीवी ने बुद्धा का यही कौल उसे समझाया। पहले तो वो चिल्लाने लगा, मैं मरा जा रहा हूं और तुम्हें इल्म दानिश की, तसव्वुफ की पड़ी है। और जब कोई चारा न दिखा तो उसने आंखें बंद की और दर्द को देखना शुरू किया। इंसान भी अजीब है, जब तक उसके पास दुनिया की तदबीरें मौजूद है वो सच्चाई की तरफ माइल नहीं होता।
अस्पताल अगर करीब होता तो ये शख्स कभी इस फार्मूले को न आजमाता। दर्द की कोई गोली मिल जाती तो वो कभी इस तरफ न जाता। इंसानी हमाकत की भी कोई हद है। हर एक मामूली से मामूली दवा पर तो यकीन कर लेता है, मगर अपनी तवज्जो और ध्यान की ताकत पर इसे भरोसा नहीं। उस बेबस इंसान ने जब कोई रास्ता न देखा तो कार में लेटकर तजुर्बा करने लगा। बुद्धा ने कहा था, अपनी तमाम तवज्जो उस जगह मरकूज कर लेना जहां दर्द हो रहा है। उसने भी यही किया। जैसे ही इसने बेदारी को जख्म के करीब किया, उसे महसूस हुआ कि दर्द की लहरें एक तेज छुरी की धार बन गई। दर्द और बढ़ा, एक आग की लपट बन गया, और तब उसने अपनी पूरी आगाही के साथ पुकारा, दर्द दर्द दर्द। और फिर मौजज़ा हुआ जिस पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने दर्द को खुद से अलग करके देखा, उसका दर्द से ताल्लुक टूट गया, आइडेंटिफिकेशन टूट गई, वो तकलीफ लम्हों में गायब हो गई। आप भी तजुर्बा करके देख सकते हो। प्यास लगे तो याद रखना, प्यास जिस्म को लगती है, आपको नहीं। तुम्हारे जिस्म को लगी है, रूह को नहीं। जैसे ही तुम मुशाहिदा करने वाले बने, ऑब्जर्वर बने, प्यास की पकड़ तुम पर से खत्म हो गई। तब तुम्हें लगेगा प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी है, बूढ़ा कोई और हो रहा है, और मौत किसी और को आ रही है। यही अलग हो जाना, यही अलग हो जाने का हुनर है, अवेयरनेस, आगही। जो शख्स रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में खुद को जिस्म से अलग करना सीख जाता है, वो एक दिन मौत के सामने भी नहीं हारेगा। वो मौत को भी एक गवाह की तरह देखेगा कि मौत जिस्म को आ रही है, मुझे नहीं। याद रखना, अगर आज प्यास और सर दर्द में तुम खुद को जिस्म से अलग न कर सके तो मौत की उस हौलनाक घड़ी में कैसे करोगे, जहां जिंदगी भर का मशक किया हुआ शराब, हिप्नोसिस तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि मैं मर रहा हूँ। सच तो ये है कि कभी कोई मरता ही नहीं। ये कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, सिर्फ लिबास बदलते हैं। बुद्धा कहते हैं कि सोया हुआ जिंदा लगता है, होता वो मुर्दा है। जिस जिंदगी का फल सिर्फ मौत हो, वो जिंदा नहीं। बुद्धा कहते हैं, घड़ी भर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना काफी नहीं। मराकबा ध्यान हो तो ऐसा जैसे सांस, जो जागते सोते उठते बैठते मुसलसल चलती रहती है। अगर तुमने 1 घंटे सफाई की, बाकी 23 घंटे गंद जमा किया, तो वो 1 घंटा हेच है, किसी काम का नहीं। ध्यान को जिंदगी का असलूब, लाइफस्टाइल होना चाहिए। ऐसे ही लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां अना का दिया बुझ जाता है और रूह का सूरज तलू होता है। जहां जिस्म की जरूरत नहीं रहती, रूह काफी होती है। जैसे बूंद समुद्र में खोकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही ध्यान में डूबा शख्स इस कायनात में रहते हुए ये कायनात बन जाता है। ये जिंदगी पानी पर खिंची लकीर है जो खिंचते ही मिट जाती है। एक शोहरत वो है जो दूसरे देते हैं, और एक वो है जो आपकी रूह आपको देती है। अपनी रूह के मरकज पर ठहरना, कयाम करना, यही है असल रूहानियत, यही है असल तसव्वुफ।